بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام لوگوں کو ایک دفعہ پھر اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ابھی کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد بچوں میں احتیاطی تدابیر۔ اب یہ ہے کہ ابھی سے پہلے تک تو ایک لاک ڈاؤن تھا جو کہ کافی حد تک بڑی سختی سے اس پہ عمل درآمد کیا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے بڑے بھی گھروں میں رہتے تھے اور بچے بھی گھروں میں رہتے تھے۔ اب کچھ دنوں سے حکومت پاکستان نے لاک ڈاؤن میں نرمی کی ہے، جس کی وجہ سے کئی کاروبار، کئی دکانیں، کئی فیکٹریاں کھل گئی ہیں۔ اس کی وجہ سے ماں باپ یا جو بڑے لوگ ہیں، گھر کے بڑے بہن بھائی ہیں بچوں کے، انہوں نے باہر آنا جانا شروع کر دیا ہے۔ اس سینیریو میں پہلے تو ایک تھوڑی سی سیٹسفیکشن کا لیول یہ تھا کہ سارے اگر ایک گھر میں کوئی پیشنٹ نہیں ہے تو وہ سارے لوگ اس گھر میں ہی رہ رہے ہیں، باہر نہیں آ جا رہے، تو کراس انفیکشن کا یا انفیکشن کی سپریڈ کا چانس بہت کم تھا۔ اب اس صورتحال میں بچے تو گھروں میں ہی ہیں اور انہوں نے بھی گھروں میں ہی رہنا ہے، کیونکہ بچوں کے اسکول بھی بند ہیں، بچوں کے پارکس بھی بند ہیں، بچوں کی جو باقی انٹرٹینمنٹ کی فیسلٹیز ہوتی ہیں شہر میں وہ بھی بند پڑی ہیں۔ اس ساری صورتحال میں بڑے جو سے ہیں اب وہ باہر جائیں گے، آفیسز میں جائیں گے، دفاتر میں جائیں گے، فیکٹریوں میں جائیں گے، دکانوں پہ جائیں گے، بازاروں میں جائیں گے۔ اس بیماری کا جو کووڈ-19 ہے، جو کورونا کی ایک وبا ہے، اس کے ابھی کچھ جو چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ابھی تک ان کے بارے میں معلومات یا علم بہت زیادہ نہیں ہے، نہ ڈاکٹرز کو، نہ سائنٹسٹس کو، نہ ریسرچرز کو ابھی تک بہت زیادہ نہیں آیا۔ اس میں ابھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جیسے پہلے تھا، خیال تھا کہ یہ بیماری جو 14 دن تک اگر کسی کو ہو جائے تو اس میں اس کے علامات ظاہر ہو جاتی ہیں، 14 دن تک نہ علامات ظاہر ہوں تو پھر اس کا مطلب اس کو بیماری نہیں لگی، اور عام طور پہ 4-5 دنوں میں، 6 دنوں میں اس کی علامات ظاہر ہو جاتی ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو ہم اسمپٹومیٹک کیریئر کہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایک جراثیم کو، چاہے وہ بیکٹیریا ہے، چاہے یہ وائرس ہے، چاہے وہ کورونا کا وائرس ہے یا کچھ اور ہے، چاہے ٹی بی کا جراثیم ہے، کئی دفعہ وہ لوگ وائرس ان کے اندر تو ہوتا ہے، ان کی سانس کی نالیوں میں، ان کے گلے میں تو یہ ہوتا ہے، لیکن ان کی قوت مدافعت اس طرح کی ہوتی ہے کہ ان کو یہ بیماری نہیں کر سکتا، نہ کرتا ہے۔ لیکن وہ جس کے پاس بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، کھانسی کرتے ہیں، چھینکتے ہیں، اس سے بیماری ان کو ضرور لگ سکتی ہے جن میں قوت مدافعت کم ہو یا اس بیماری کے اگینسٹ ریزسٹنس نہ ہو۔ اس سینیریو میں اگر وہ لوگ جو اسمپٹومیٹک کیریئر ہیں، ہمیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا۔ جب تک ہم ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے، اب یہ ذمہ داری ہم بڑوں پہ پڑ جاتی ہے کہ جب وہ باہر سے آئیں، ایک تو وہ جب بھی باہر جائیں، آفس میں جائیں، آج کل یہ نہ سوچیں کہ جی چونکہ گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن میں نرمی کر دی ہے تو اب احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب اس کو اختیار کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ان پہ سختی سے عمل درآمد کریں، آفس میں جائیں ماسک پہن کے رکھیں، تاکہ اگر آپ کے ساتھ والے کو یا سیکنڈ ٹیبل والے پہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کو، وہ اسمپٹومیٹک کیریئر ہے، اس کا آپ کو نہیں پتا کہ اس کو بیماری ہے، لیکن وہ جب بھی سانس لے رہا ہے اس کے جراثیم آپ میں اگر شفٹ ہو رہے ہیں اور آپ وہ جراثیم سارے گھر میں لا رہے ہیں، تو اس میں تو اس طرح تو آپ اپنے سارے گھر کو بیمار کر سکتے ہیں، ساروں کو بیماری لگا سکتے ہیں۔ یا جو بندہ ایک شاپ میں کام کرتا ہے، چاہے وہ شاپ کا اونر ہے یا وہاں پہ سیلز مین ہے، وہ وہاں پہ 6 گھنٹے 4 گھنٹے بیٹھا رہتا ہے اور اس کے پاس لوگ آ جا رہے ہیں۔ اس سارے سینیریو میں اب یہ بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے کہ ایک تو آپ لوگ بڑے جتنے بھی ہیں سارے باہر جب جائیں، کہیں پہ بھی کام پہ جائیں، ماسک کو ہر وقت لگا کے رکھیں۔ ماسک لگانا ایک مشکل کام ہے، کیونکہ اس سے کئی دفعہ لوگوں کے چہرے پہ، ان کو سکن پہ اریٹیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کو ویسے سے الرجی ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کو اس سے پین ہوتی ہے، کچھ لوگوں کے ایون چہرے پہ نشان بھی پڑ جاتے ہیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں، یہ سارے سائیڈ افیکٹس تھوڑے ہیں، چھوٹے ہیں ایز کمپیئر ٹو اس بیماری کے، جو کہ ایک بڑی بیماری ہے، جو کہ ان اینی کیس ہیلدی بندے میں جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے، یعنی اس کی جان جا سکتی ہے۔ تو جان جانے سے، ڈیتھ واقعہ ہونے سے بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، تکلیفیں برداشت کر لیں، اور جب بھی آپ باہر جائیں یہ کام کریں، جہاں بیٹھیں یہ مسلسل پہن کے رکھیں، اور فریکوینٹلی ہینڈ سینیٹائزرز کا یوز کریں۔ اگر آپ ہینڈ سینیٹائزرز کا یوز نہیں کر سکتے تو آپ سمپل سوپ اینڈ واٹر کا یوز کریں۔ آپ کسی دفتر میں کام کر رہے ہیں تو آپ بار بار
अपने हाथों को धोएं, साबुन के साथ धोएं। और अगर साबुन की या पानी की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो हैंड सैनिटाइजर यूज कर लें। इसी तरह जो लोग शॉप्स में काम कर रहे हैं, जो शॉपकीपर्स हैं, वो भी इसकी एहतियात करें। उसमें देखें, एहतियात इसलिए बहुत जरूरी है कि इसमें उन्होंने दो काम करने हैं। उन्होंने आप खुद भी बचना है और दूसरों को भी बचाना है। अगर किसी का ये ख्याल है ना कि कोई बात नहीं, वो ठीक है, और उसने मास्क नहीं लगाया या वो हाथ नहीं धोता, तो बीमारी उसको भी लग सकती है। दूसरी तरफ ये भी है कि अगर वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर है तो वो दूसरे को भी लगा सकता है। तो इस सूरत हाल में हमें दोनों काम करने हैं। जैसे एक, जब हम रोड पे गाड़ी चला रहे होते हैं ट्रैफिक में, तो हम हमेशा ये कहते हैं कि दूसरों को भी बचाना है और खुद भी बचना है। खुद बचने से मतलब है कि अगर एक बंदा गाड़ी को गलत चला के आ रहा है, सिग्नल काटता हुआ और आपको नजर भी आ गया, तो आप फिर भी गाड़ी को रोक लेते हैं कि कहीं उसकी वजह से एक्सीडेंट अगर हो गया तो नुकसान तो दोनों का होगा, हालांकि कसूर उसका है। इसी तरह आपने दूसरों को भी बचाना होता है। तो इसी सूरत हाल में अगर आपके साथ वाले बेहतियाती कर रहे हैं तो आपने उनसे बचना है। उनसे बचने का दो तरीके हैं। एक तो आप उनको थोड़ा सा गाइड करें, आप उनको भी समझाया करें कि देखें जी, आप इसमें थोड़ा सा केयर करें, उनके भी बच्चे हैं, फैमिलीज हैं, सारा कुछ है। तो अगर वो फिर भी नहीं करते तो एटलीस्ट अगर आप ये सारी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये यूजफुल रहेगा। फिर एटलीस्ट आप ये इन्फेक्शन को बाहर से घर नहीं लेके आएंगे। तो इस सारे सिनेरियो में अब बच्चे जो से हैं वो एक पैसिव हो जाएंगे, क्योंकि वो स्कूलों में नहीं जा रहे। अदरवाइज पहले जब बच्चे स्कूलों में जाते हैं तो स्कूलों से बच्चे बीमारी की दफा घर ले आते हैं। किसी को खसरा है क्लास में, किसी को चिकन पॉक्स निकल आया, किसी को कोई और नमूनिया है, फ्लू है, तो वो बीमारी घर में आती है। तो उससे कई दफा बड़ों को भी लग सकती है, जो बड़े जिनमें कुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है, या कुछ लोग जो दवाइयों पे होते हैं, जो कुछ लोग शुगर की दवाइयों पे हैं, कुछ हार्ट की दवाइयों पे हैं, उनको बीमारियां लग जाती हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो कि अभी 1-2 महीनों से गुजर रही है और मजीद 1-2 महीने चलनी है, इस सारी सूरत हाल में बच्चे जो से हैं वो कैरियर नहीं होंगे। बच्चे सिर्फ एक पैसे आप समझ लें कि रिसीवर के तौर पे हो सकते हैं, क्योंकि बड़ा इन्फेक्शन लाएगा और उसको लगा देगा। और इस लॉकडाउन की में नरमी के बाद हमें चाहिए कि अगर सिर्फ ज़रूरी काम के लिए हम जाएं। गवर्नमेंट ने लॉकडाउन इसलिए नहीं खोला कि हम 100% उसी तरह नॉर्मल लाइफ थोड़े थोड़े कामों के लिए बार बार बाजारों में जाएं और जहाँ पे रश है वहाँ फिरते रहें, टाइम ज़ाया करें। सिर्फ इसलिए खोला है कि ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं उनको हम फुलफिल कर सकें। जो कारोबार थोड़े बहुत चलने थे वो चल जाएं, फौरी तौर पे जो चीज़ों की ज़रूरत है वो लोग पूरा कर लें, लेकिन इन एहतियाती तदाबीर के साथ। क्योंकि अगर इन एहतियाती तदाबीर पे अमल ना किया गया तो फिर शायद डिजास्टर इतना बड़ा आए कि वो ना तो हुकूमत से संभाला जाए, ना अस्पतालों से संभाला जाए और ना फैमिली से संभाला जा सकेगा। क्योंकि शुरू में जब लॉकडाउन हुआ, सख्ती हुई, उस वक्त तो चंद 100 केस थे पूरे पाकिस्तान में, या एटलीस्ट आप कह लें कि एक शहर में या एक सूबे में। अब तो केस ज्यादा हो चुके हैं, और अब अगर लोगों का बहुत ज्यादा मिलना जुलना और फ्रीक्वेंट मूवमेंट्स हो गई और स्पेसिंग और लोगों ने ना रखा और सोशल डिस्टेंसिंग पे अमल ना किया, तो ये तो 2-3-4 हफ्तों के अंदर इतनी तेजी से बीमारी फैल सकती है कि फिर उस वक्त हमें कोई शायद फायदा ना हो एहतियाती तदाबीर करने का। क्योंकि ये जब हम बात करते हैं एहतियात करने की, एहतियाती तदाबीर की, तो ये हमेशा हम बीमारी के आने से पहले की बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जितनी मर्जी बीमारी हो, उसकी अगर प्रिवेंशन जिसको हम कर सकते हैं, जो प्रिवेंटेबल डिजीजेज होते हैं, अगर हम उनको प्रिवेंट कर लें तो हम बीमारियों से बच सकते हैं। क्योंकि बीमारी आने के बाद तो उस पर तकलीफ भी ज़्यादा होती है, उस पर पैसे भी ज़्यादा लगते हैं, उस पर टाइम भी ज़्यादा ज़ाया होता है। लेकिन प्रिवेंशन में इन सारी चीज़ों पे की निस्बत कम काम होता है। जैसे पैसे भी कम लगेंगे, तकलीफ भी कम होगी और टाइम भी कम ज़ाया होगा। तो इस सिनेरियो में मेरी आप सारों से दरख्वास्त है कि जो लोग भी बाहर मूवमेंट कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, आ रहे हैं, वो इसका पूरा ख्याल रखें। और जैसे ही घर में एंटर होते ही उनको चाहिए कि अपना मुंह हाथ धोएं, अच्छी तरह साबुन से धोएं। जो कपड़े वो पहन के बाहर से आए हैं उनको इमीडिएटली वो चेंज कर लें, उन कपड़ों को धूप में डाल दें या वॉश होने के लिए दे दें, और कपड़े चेंज करके बच्चों को उठाएं, बच्चों को मिलें या बच्चों को प्यार करें। अगर आप इन सारी एहतियाती तदाबीर पे अमल करेंगे तो बहुत उम्मीद है कि हम आने वाले जो 2 से 4 हफ्ते हैं उसमें हम इस बीमारी से बचे रहेंगे। सुनने का बहुत शुक्रिया।